श्रीमाता शरणम श्री अरविंद शरणम। समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानकु मोर सादर सप्रेम प्रणाम। आज आमे भागवतर किछि आलोचना करिबा। भागवतर गोटाए श्लोक सेथिरे आदर्श गृहस्थ जीवन विषय लिखा है। युधिष्ठिर नारद को प्रश्न करुछंती जे जड़े आदर्श गृहस्थ र जीवन किपरि हेबा दरकार। नारद मुनि युधिष्ठिर को से आदर्श गृहस्थ जीवन किपरि हेबा दरकार से विषय रे बुझौछंती। आज आमे तारि ऊपर किछि आलोचना करिबा। युधिष्ठिर नारद मुनि को खूब सुंदर प्रश्नटी पचारछंती मां श्री अरविंद जे गृहस्थ मानकर कौन करिबा दरकार। घरे रहिकिरी भी कौन मनुष्य निजर लक्ष्य पाई परिबो नहीं। मनुष्य जीवनर लक्ष्य कौन? भगवान को पाइबा। तो भगवान को कौन घरे बसिक्री काम हो पारिबानी। जंगल को जाइकी तपस्या करिकी कले ही बा आश्रम गले बा अन्य कौनसी किछि कले ही हम घरे हेबनी पचारुछंती युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पचारुछंती महाराज एइथि पचारुछंती जे से समय आउ ये यूट्यूब भली किछि यूट्यूब रे बसिकी घरे बसिकी भाषण शुणिबार सुविधा नथिला। सेथिपई आध्यात्मिक जीवन बंचिबाकु हेले आगु को बढ़िया हेले गुरु को आश्रम को जीवा पड़ूला, तांकर सेवा करने पड़ूला, बण को जीवा पड़ूला एवं तापरे तांकर आध्यात्मिक जीवन रे किछि प्रगति हेउथला। सेइथि से पचारुछंती कि जो लोक गृहस्थ अटे बा घरे रहंती निजर जीवन यापन करिया पई रोजगार परी भौतिक काम करने को पड़े सेही परी लोकंक पई निज जीवन रे आगो को बढ़िबा निजर लक्ष्य को पाइबा साध्य अटे कि? बहुत सुंदर प्रश्न। आमे भी केबे केबे जेबे कौनसी साधु संत सन्यासी मान को पाखरे पाई जाऊ आमे जानी पारुनु जे आमे तांको कौन पचारिबु। सेइथिपई आमे निज परिवार विषय रे चर्चा करि बसु। मोर ए असुविधा अछि, मोर सेइटा असुविधा अछि, एमती हे गला सेमती हैला ए सब। किंतु प्रकृत रे हमर कौन जानिबा दरकार? आमर जानिबा दरकार जे गृहस्थ होई मध्य आमे किपरि निजर जीवन को धन्य करिबु एवं मनुष्य जन्म आमर कौन कले सार्थक हब, आमे किपरि आमर लक्ष्य को पाइबु यही प्रश्न पचारिबा उचित। तो गृहस्थ माने हला निज परिवार को से भल पाए। दी प्रकार गृहस्थ विषय रे सेठी वर्णना कराई। सेठी से कहते जड़े गृहस्थ अच्छा निज परिवार भितर ही थांती, निज स्त्री पिला छुआ पछ चारिपटे बुलू थांती, तांकर आउ किछि न थाए, केवल तांकर इंद्रिय तृप्तिर लालसा सेइथिरे ही से लागि थांती। किंतु आउ जड़े गृहस्थ अच्छंती सेई माने निज परिवार को भल पाती, ता सहित तांकर लक्ष्य थाए भगवत प्राप्ति। से समस्त को सांगरे नहीं भगवान को प्राप्त करने को चाहती। नारद मुनि बहुत सुंदर भावरे एवं अति संक्षेप रे कहउछंती कि गृहस्थ निजर कार्यकलाप छाड़िबा दरकार नहीं। इज्जत तो रखिबा को पड़िबो, पैसा तो कमेइबा को पड़िबो, पिला मानकु तो देखिबा को पड़िबो, घर को जहा दरकार ताकु तो गोटेइबा को पड़िबो, किंतु आउ कौन करने को पड़िबो जा फल रे हमर जीवन धन्य हब। जीवनर उद्देश्य है भगवान को तृप्ति करिबा, भगवान को आनंद देबा, भगवान को सेवा भावी समस्त कार्य करिबा एवं भगवान को मझिरे रखिबा, समस्त काम करिबा। किंतु आमर लक्ष्य थिबो भगवान। काम करू करू जहा फल मिलिबो ताकू भगवान को अर्पण करिबा। आमको संसार को त्याग करने को पड़ोनी, संसार को भोग मध्य करवा नुहे, संसार को त्याग करवा नुहे कि संसार को भोग करवा नुहे, संसार वस्तु को भगवान का सेवारे उपयोग करवा। एटा ही होची आमर गृहस्थ मानकर प्रकृत लक्ष्य हेबा उचित। भोगी कौन करे से भोगी विषय कहते, भोगी आउ जोगी सबू एका।
ଭୋଗୀ କ'ଣ କରେ ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ଜିନିଷରୁ ଆନନ୍ଦ ନିଏ। ତ୍ୟାଗୀ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଏ, ନିଜର ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଦେଖେ ଏବଂ କହେ ମୁଁ ଏସବୁ ତ ତ୍ୟାଗ କଲି। ମାନେ ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଏ, ତାର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ତ୍ୟାଗୀ ସିଏ ବି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇକି କହିବ ତୋ ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ତୋ କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଏଇଠି ଆମର ହସିବା ଯେ ଆରେ ତମେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କଲ? ତମର ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ କି ତମର ତ ଫ୍ରିଜ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ ପଡ଼ୋଶୀର ଅଟେ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ତମେ ତ୍ୟାଗ କଲ? ସେଇଟା ତ ତମର ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛେ। ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜୀବନ ତ ଆମର ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ତ ଆମକୁ ଆମ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତାହା ତ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଭଗବାନଙ୍କର, ଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପବନ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଭଗବାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତା ବି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନରେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଭୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେବା ବସ୍ତୁକୁ। ତେଣୁ ନା ଆମେ ଭୋଗୀ ହେବା ନା ଆମେ ନିଜକୁ ତ୍ୟାଗୀ କହିବା। ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦେବା ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ୟାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ, ସେଇଠି ହେଲା କିପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା। ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦିତ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହା ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଏ କହିବ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ତାହା କଳା ମଇଳା, କିପରି ନା ଲୁହା ସମାନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲୁହା ସମାନ, ଦୁଧରେ ଧୋଇଲେ ବି ଲୁହା ନା। ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୁହା ସମାନ। ଲୁହା ପାଣିରେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି କାଠ ହେଇଥାନ୍ତା ପାଣିରେ ଭାସିଥାନ୍ତା। ତ ଲୁହାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଲୁହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ଭସେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାଠ ସହିତ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ସହିତ ଲୁହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଲୁହା ବୁଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, କାଠ ସହିତ ଉପରେ ଭାସିବ। କେମିତି? ସେମିତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ କାଠ, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁହା। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ସିଏ ତ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭବସାଗରକୁ ପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ବି ଭବସାଗର ପାର କରିଦେବେ। ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କେବଳ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ଲୁହାକୁ କାଠ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିବା, ତାଙ୍କରି ବତେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ସିଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଭବସାଗର ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିଦେବେ। ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିବା, ନିଜେ ଯଦି ମନରୁ ମନ କିଛି ଯଦି କରିବା ତାହା କର୍ମବନ୍ଧନ ହେବ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବା ସିଏ ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କଲେ ବି ତାହା ବନ୍ଧନ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି? ଏଇ ଯେମିତି ସୈନିକ, ଯେପରି କେହି ଜଣେ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ତ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିକିରି ଯଦି ଜଣେ ବି ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲ୍। ଆମେ କହିବା ସେଠାରେ ସେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, ଏଇଠି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଜେଲ୍। ଏପରି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସିଏ 1000 ବା 100କୁ ମାରିଲେ ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା। ଗୋଟିଏକୁ ମାରିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ କହିପାର ଯେ ସେଇ 100 ଜଣ ତ ମୋର କିଛି କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲି, ମୋତେ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଲା। ଆଉ ଏ ପଡ଼ୋଶୀ ତ ମୋର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ କଲା, ମୋତେ ହଇରାଣ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି ତ ଜେଲ୍।
ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଭାବିଲ ବା କଲ ମାନେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲ। ସେହିପରି କର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କରିବା ତ କିଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ଅଜଣାରେ ବି ମାନେ ଗୃହସ୍ଥର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଅଜଣାରେ ବି ଆମେ କେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। କଥା କହିଲା ବେଳେ କେତେ ପୋକଜୋକ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି କେତେ ଆମେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ କଲେ ତ ସେଥିରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏତେ ମିଛ କହନ୍ତି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ମୁଁ ଲାଭ ରଖିନି, ପୁରା ମୂଳେ ମୂଳେ ଦେଇଛି, ସତ କହୁଛି, ଏହିପରି ବି ସେମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏପରି ତ ଆମର ଗୃହସ୍ଥ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିବା କଥା କହିବା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଅପରାଧରୁ ଏହି ପାପରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାରା ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ, 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ, ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ରୋଜଗାରର କେତେ ଭାଗ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ, କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ରଖ। ଏବଂ ଏଇ ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚଳିବା ତ ସବୁ ଠିକ୍। ଯଦି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଆମେ ରୋଜଗାର କଲେ ସବୁ କହିବା ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ, ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗ କରିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ସିଏ ଜାଣେ ତା ଭାଗଟା ସିଏ ତମ ପାଖରୁ କିପରି ଆଦାୟ କରିବ। ତ ସିଏ କେମିତି ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ସେ ତମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବତେଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ସଙ୍ଗ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ। ସଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ସେଇଟା ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ମାଛିର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ମାଛି ରଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଦିନ ସାରା ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ଏଇ ସାଙ୍ଗ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପରି ଭକ୍ତ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଡେରିରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କେତେ କଥା ବହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବା, ଭଗବତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିତ୍ୟ କର୍ମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଲା ସଙ୍ଗ ଲାଭ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶୁଣିବା। କୌଣସି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଶୁଣିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେତିକି ମଇଳା ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବାକୁ ତ ଦିଅ। ସିଏ ଭଗବାନ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ବେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦରବାଜା ତ ଖୋଲ। ଆମର ମଇଳା ଘରକୁ ଯେବେ ସିଏ ଆସିବେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରିକି ବସିଯିବେ। ସଫା କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କବାଟ ଖୋଲିବା ହିଁ ଦରକାର। କାନର କବାଟକୁ ଖୋଲ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସିଏ ସଫା କରିବା କାମ ସିଏ କରିଦେବେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆସକ୍ତି, ନାରଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆସକ୍ତି କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ସେ
ଆମେ ଭାବିବା ଆସକ୍ତି କେମିତି କମେଇବା। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ତ ପତି ପତ୍ନୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ପତି ପତ୍ନୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବ, ପତ୍ନୀ ପତିକୁ ସ୍ନେହ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଆସକ୍ତି କମ୍ କର। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କେହି ଆମକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଖରାପ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶାଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଶା ମିଶିଗଲେ ତାହା କାମ ସ୍ୱରୂପ କାମର ରୂପ ନିଏ। ଆସକ୍ତି ମାନେ ହେଲା ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସ୍ନେହ କଲ, ପ୍ରେମ କଲ, ଆଉ ତମେ ତାଠାରୁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଚାହିଁଲ, ତାହେଲେ ତାହା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ତାହା କାମ ଅଟେ। କାମ ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ପଇସା କମାଉଛି, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଭାବିବା ତାହେଲେ ତାହା ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ, ତାହା କାମନା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଡ୍ୟୁଟି ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉନି, ଏଠାରେ କୁହାହେଉଛି ଆସକ୍ତି ବିନା ଭଲ ପାଇବା। ମାନବର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଦେବା, ତାହା ଖରାପ ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣେଇଥିଲେ? କିଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏତେ ବୀର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ନା ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ପର ସୁଖରେ ସୁଖୀ। ଆମେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆଶା ରଖି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଫରକ। ଆମେ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ଆଶା ନ ରଖି। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଦିଅ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବା ପାଇଁ ତମର କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି? ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ମୋର 40 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇଥିଲି, କାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ଅଥଚ ମୋ ଆଖିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟୋପା ଲୁହ ବୋହି ନାହିଁ, ମୋର ଆସକ୍ତି ମୋଟେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଧରିଲେ ପୁଣି ପଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଦିଅ। ଗୁରୁ କହିଲେ, କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, ମୋ ପୁଅ ବିନା ମୁଁ ମୋଟେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଇଦିଅ। ରାମାନୁଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ। ଆଗ ଲୋକଟି କହିଲା, ତା ମନରେ କ୍ରୋଧ ହେଲା, ଏ କି କଥା ଭଗବାନ, ତା ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଭରି ରହିଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଅ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋପା ବି ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ନାହିଁ, ଅଥଚ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ଯାଅ, ଆଉ ଥରେ ବାହା ହୁଅ, ପତ୍ନୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ 40 ବର୍ଷ ରହିଲ ଅଥଚ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ତମେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବ? ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 40 ବର୍ଷ ପାଖରେ ରହିକି ବି ଭଲ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ? ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖ, ଭଲ ପାଇବା ତାର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବି। କିପରି ନା ସିଏ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ପୁଅ ଜାଗାରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଦେବି। ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭଲ ପାଇବ। ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତା ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଭକ୍ତ ହେବା ମାନେ କାଠ ହେଇଯିବା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତ ହେବା ମାନେ ଇମୋସନଲେସ୍ ହେଇଯିବା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତ ହେଉଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପୁତ୍ର ପରି ପ୍ରେମ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଭଲ ପାଇବା ଖରାପ, ସ୍ନେହ କରିବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଆସକ୍ତି ରଖିକି ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଖରାପ। ଆସକ୍ତି ରଖିବା, ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ବଦଳରେ ଆଶା କରିବା ଖରାପ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯାଏ।
आमे केतेबेले राजा हो जाती, केतेबेले मोदी बन जाती, केतेबेले ट्रम्प हो जाती, किंतु स्वप्न जेतेबेले भांगी जाए आउ आम माँ आसिकी उठती ए उठ ड्यूटी जीवु सेतेबेले सांगे सांगे आमे उठी जीवा। केड़े सहज, ताहा कौन कष्ट थिला? गोटे सेकेंड भी लागिलानी आमे मोदी रु ट्रम्प रु गोपाल की राम हो जीवा पई। आमे काहाकू देखिचे कि से स्वप्न देखुथिला आउ निद भांगिला परे भी तार स्वप्न कंटिन्यू करुची। सी मु तो सी कहूँ मु तो राजा अटे, मु ऑफिस जीवी नहीं, मु प्रजा मान को देखी राजसभा को जीवी, एपरी किछि हुए नहीं। से गोटे मिनिट रे बुझी जाए कि मु स्वप्न देखुथिली, यह स्वप्न थिला। आमे काहेकि बुझी पार नाहंती? नाटक कले जड़े हरिप्रसाद बोली जड़े बंधु महांती रोल करथिला। रोल सरीला, हरि ही रहिला, बंधु महांती तो होई रहिला नहीं। मनकर से जदि निजको बंधु महांती बोली भाबिबाकू लागिला तेबे केते असुविधा हो जिवो। ड्रेस खोलिला परे जाई माछ भात खाइला, एतिकी ही आमको करियाकू पड़िबो। भगवान आम पाखरे अछंती, आमको कुआडे खोजिबाकू जिबाकू पड़िबो नहीं। आमे केवल भूली जाइछंती जे से आमे आम पाखरे अछंती। आमे भूली जाइछंती कि आमे भगवानकर अंग अटंती। तांकरी अंग हेबाकू कौन सी चेष्टा करबाकू पड़िबो नाही। आमे आगुरु भगवानकर अंग ही होई रहिछंती, आमे केवल भूली जाइछंती। पुणी थरे मने पकेबाकू पड़िबो। अनासक्त भावरे ए भौतिक जगत रे रहिबा जेपरी पद्म फूल, पंकरु बाहरुची पद्म, किंतु ता देहरे पंक लागुची कि नाई। अनासक्त भावरे आमको केवल जीवाकू पड़िबो। आमर असुविधा ये कि आमे सबु जिनस रे आसक्त हो जाती। आज आमे दुख काहेकि पाउछु? काहेकि ना आमे चाहुछु कि मु जहा चाहे ताहा हो। जो दिन आमे चॉइसलेस हो जिबा, माने आमर किछि निजर चॉइस रहिबनी, तेबे आमे आनंद रे रही पाइबा। जो दिन आमे बुझी जिबा कि कौन सी जिनस ए दुनिया रे मो कंट्रोल रे नाही, मु जेपरी चाहूँची सेपरी हेबो नाही, सबु कथा जेमती हेबार अछि सेही परी हेबो। मते केवल निजकू एडजस्ट करबाकू पड़िबो, बुझी जिबाकू पड़िबो। तो अनासक्त भावरे आग जुगरे सेही सबू थाउ। आउ आज एइठी रखिबा। आउ थरे आर थरको पुणी तापर श्लोक गुड़िकरे नारद किपरि बुझेइछंती युधिष्ठिरंकु से विषय आलोचना करिबा। ताले आज एइठी रखुची। समस्तंकु अशेष अशेष धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमाता शरणम, श्री अरविंद शरणम।